السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. جی میرا خیال ہے وہ جو آپ نے انفارم کانسنٹ والی اسائنمنٹ جو ہے وہ دی تھی، اس کی کچھ تھوڑی سی ہمیں سمجھا دیں گے پلیز. کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ جب سارے آ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایکچولی میم مس کر گیا تھا میں وہ پارٹ جو اس کی وجہ سے ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی. اوکے جی، سو آئی تھنک آپ ساروں نے جوائن کر لیا. ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ شاید ایوننگ نے یا مارننگ آپ کا جو سیشن ہے انہوں نے ٹائم ایکسٹینڈ کرایا تھا. سو ناؤ یو ہیو ٹو سبمٹ یور اسائنمنٹس بائی جبین. ہمارا کیا ٹائم کون سی ڈیٹس فائنل ہوئی تھی؟ میم 12 دسمبر. 12th of December. ٹھیک ہے. سو دیٹ از بائی سیٹرڈے. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا اب جو انفارمڈ کانسنٹ والی اسائنمنٹس ہے وہ انسٹیڈ آف سبمٹنگ اٹ بائی 6th آپ نے 12th تک سبمٹ کرانی ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ وی ہیو اسٹڈیڈ کہ ایلیمنٹس آف انفارمڈ کانسنٹ کون کون سے ہوتے ہیں، اور انفارمڈ کانسنٹ اگر آپ لوگ فارمولیٹ کر رہے ہوں تو کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن پہ آپ نے زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے، یا اگر آپ نے ایک انفارمڈ کانسنٹ فارمولیٹ کرنا ہے، دیز آر دا اسپیسیفک ایلیمنٹس دیٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان یور انفارمڈ کانسنٹ. فار ایگزامپل اف یو آر اسٹارٹنگ تو آپ کے پاس ایک ٹاپک ہونا چاہیے جس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں یا جس کام کے لیے آپ انفارمڈ کانسنٹ کسی انڈیویجول سے لے رہے ہیں. سو یو آل ہیو ٹو ڈیسائڈ اے سرٹن ٹاپک یا ایک سرٹن دیٹ ڈپینڈز اپان یو کہ آپ لوگ کوئی بھی ٹاپک لے لیں یا کوئی بھی سرٹن پرابلم لے لیں جس کے لیے آپ نے انفارمڈ کانسنٹ ڈیوائز کرنے. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ. اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو ڈھیروں ٹیمپلیٹس مل جائیں گے انفارمڈ کانسنٹ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے. یو جسٹ ہیو ٹو پٹ ان یور ٹاپک آف انٹرسٹ یور ریسرچ آئیڈیا ان ٹو دوز ٹیمپلیٹس اور آپ کا بھی انفارمڈ کانسنٹ کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو اسٹارٹنگ وتھ کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن بتانا ہے ویدر اٹس فار این آرگنائزیشن یا کسی اکیڈیمک پرپز کے لیے ہے، دین یو ہیو ٹو ٹیل کہ کیوں کر رہے ہیں، پرپز کیا ہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا جو آپ ان سے انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، اس کے پوٹینشیل رسکس کیا ہیں یا پوٹینشیل بینیفٹس کیا ہیں. دا ادر تھنگ اس کی کانفیڈینشیلٹی ان کی انشور کی جائے گی. والنٹری پارٹیسپیشن جو ہے انڈیویجولس کی اس کو انشور کرنا ہے. اور فرسٹ ہمارا پارٹ کیا ہوتا ہے انفارمڈ کانسنٹ جو آپ لوگوں نے فارمولیٹ کرنا ہے یا جو جس کی اسائنمنٹ آپ نے مجھے دینی ہے، دیٹ از بیسیکلی دا انفارمیشن شیٹ. اور انفارمیشن شیٹ میں all the elements of the informed consent should be covered. The second
पार्ट ऑफ एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द कंसेंट फॉर्म, जहाँ पे वो इंडिविजुअल जैसे आप कंसेंट ले रहे हैं वो बता देते हैं कि हम जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो हमें एक्सप्लेन किया गया, या जो प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च है वो हमें एक्सप्लेन किया गया, और हमारी इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एंड देन द सिग्नेचर पार्ट एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो आप टेम्पलेट्स जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं. यू हैव टू डिसाइड अ टॉपिक और अ प्रॉब्लम ऑफ योर इंटरेस्ट, और उसको बेसिस बना के आपने एक इन्फॉर्म कंसेंट डिवाइस करना है, ठीक है. मेरा एक तो question है। जी जी एक सेकेंड, मैम, एक मिनट, एक सेकेंड. दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मैंने आपको कुछ रीडिंग मटेरियल्स भेजे थे, जैसे गाइड फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट थी, या इंफॉर्मेशन जो आपने रिसर्चर्स ने इंक्लूड करनी है फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और वो जो तीनों रीडिंग मटेरियल्स, ये तीनों आर्टिकल्स PDF फाइल्स हैं, उन सारों को आपने, मैं आज आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगी. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं आपको उन रीडिंग मटेरियल्स में से क्वेश्चंस, और अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, और आज जब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में करना क्या है. ना प्लीज़ आप में से जो भी था मुझे बता जी दें. मैम. जी मैम मैं मरियम. पूछना चाह रही थी कि इंफॉर्मेशन शीट आप मैम उसी चीज़ों को कह रही है ना जो हमने बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, बेनिफिट्स और पर्पस, दिस इज Exactly. इंफॉर्मेशन शीट, राइट मैम? जी मतलब ए बिल्कुल. पार्ट ये है कि इंफॉर्मेशन शीट है जिसमें हमने ये सब चीज़ें बतानी है, बी पार्ट ये है कि हमने कंसेंट फॉर्म जो एक होता है वो हमने बनाना है और बिल्कुल फिल ऐसा ही. करके आपको बताना है कि उस बंदे ने इस तरह कंसेंट किया है. इज दैट फिल राइट? करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की सिर्फ ज़रूरत नहीं एक है. मैं फॉर्म. फिर से हाँ, फिल करने की ज़रूरत नहीं है. मैं भी आपको एक माइंड में मेरे था, और फिर हमारे पास टाइम रह भी गया. हम लोग एक एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्लास एक्सरसाइज. बेसिकली इंफॉर्मेशन शीट इज व्हाट के जितने भी एलिमेंट्स ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपने स्टार्ट जी किए, जी मैम. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसीजर टिल confidentiality and voluntary participation एग्जैक्टली. of the individual, ठीक है. वो आपकी इन्फॉर्मेशन शीट हो जाती है, ठीक है. उसके बाद हम ठीक एक है. छोटा सा कॉन्सेंट फॉर्म बनाते हैं, वो एक पैराग्राफ होता है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर स्टफ लाइक दिस, ठीक एग्जैक्टली है. मैम. टू वो आपने एग्जैक्टली. करना है, और उसके नीचे आपके पास सिग्नेचर्स, यू डोंट हैव टू फिल इट, आपने सिर्फ उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि उसमें रिसर्चर के सिग्नेचर्स भी हों, प्लस द पर्सन हु इज गिविंग द कॉन्सेंट में पार्टिसिपेंट्स के सिग्नेचर्स हों. और अगर आप लोग को ये कंसिडर करते हो कि आपके पास कोई ऐसी पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो इलिटरेट होंगे, तो उनके लिए अगर आप कोई विटनेस रख रहे हो और वो ट्रांसलेट करके उनको समझा रहे हैं, विटनेस की बेसिस पे वो उस पर साइन करा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी, उस एलिमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. दिस ठीक है. डिपेंड्स थैंक यू अपॉन कि वेरी आपने उस पर कितना, आपने इस चीज़ को कितना डिटेल में पढ़ा है, या आपने कितना उस पर वर्क किया है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको कैसे सबमिट करा रहे हो. ठीक हो गया मरियम? ओके, अब मुझे थैंक यू मैम. सॉरी, आज मेरी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट. ये बताएं कि मैंने आप लोगों को 3 रीडिंग मटेरियल्स भेजे थे. एक आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, जिसपे इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्चर्स कंसर्निंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, या व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. रीडिंग करने की जहमत की थी किसी ने, या अगर मैं चाहूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो मैं पोज कर सकती हूँ इन आर्टिकल्स में से या इन रीडिंग मटेरियल्स में से, अगर मैं पूछूँ तो आप में से कोई आंसर कर सकता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अगर किसी ने रीड करने की कोशिश की है, अगर नहीं की है तो लास्ट वीक में आपकी ये असाइनमेंट है. ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो है हमारे इस सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें आएंगी कि कुछ हमें क्लास में बैठ के अगर हमारी ऑन कैंपस क्लासेस होती तो हमने वहाँ पे अपनी जो है एक्टिविटीज़ करनी थी. कुछ रीडिंग मटेरियल ऐसा था जो आपको क्लास में दिया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होती. सो काइंडली अगर आपको कहा जाता है तो उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दिया करें. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हों, या वी हैव गॉट इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमने ऑब्टेन करना है 2 ग्रुप्स से, वी हैव गॉट पेशेंट्स एज वेल एज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो हम क्या सेम इन्फॉर्म्ड कंसेंट से उनसे
उनसे एक ही इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट पे कॉन्सेंट ले सकते हैं, और वी हैव टू मेक 2 डिफरेंट इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट फॉर देम. Are you asking question? जी, yes, you can ask. ओके नहीं आप क्वेश्चन पूछ रही हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैम आप क्वेश्चन पूछ रही हैं हमसे ये वाला जो आई वांट टू आंसर एक्चुअली. हाँ जी, आप आंसर करें, मैं आपसे ही आंसर पूछना चाह रही हूँ. अच्छा मैम एक पहली बात तो ये कि लेट मी कन्फेस कि मैंने नहीं पढ़ सका इसको, क्योंकि वो आपको पता है असाइनमेंट्स बहुत सारी चल रही थी तो नहीं टाइम मिला. अच्छा जी, मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च लास्ट अपनी डिग्री में की थी, तो ये जो जिनको हम पार्टिसिपेट करवाते हैं फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिकल ट्रायल में किसी उसमें, तो उनकी कॉन्सेंट जो है वो उनके रिस्क, उनकी जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स तो खैर कम्युनिटी के लिए होते हैं, लेकिन ये कि पोटेंशियल रिस्क जो है वो डिफरेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते. बट हम एंड पे जाके थोड़ा सा उसका जो टेक्स्ट है या बॉडी है वो चेंज हो जाती है इनफॉर्म कॉन्सेंट की, कि जी आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, यू विल स्टे इन दिस स्टडी, जो के कंट्रोल्स होंगे और केसेस होंगे, या जो जिन पे हमने क्लिनिकल ट्रायल्स करना है उनको हम बताते हैं कि जी आपको ये मेडिसिन या ये इंटरवेंशन दी जाएगी जिसके पोटेंशियल रिस्क हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और हम ये करना चाह रहे हैं. Okay. So coming back to the content जो मैंने आपसे शेयर किया था, ठीक है, उसमें ये था कि अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव गॉट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड वी हैव गॉट जिनको हमने हेल्थ केयर देनी है, या हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर बोथ ऑफ देम, सो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनसे जो आपने क्वेश्चंस पोज करने होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. सो अगर आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिन पे आपने स्टडी कंडक्ट करनी है या उनको आपने इंक्लूड करना है अपनी स्टडी में, यू विल हैव टू मेक डिफरेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर देम, और वो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसमें भी डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी. दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक 2 डिफरेंट इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. ठीक है, अगर आप लोग इसको काइंडली थोड़ा सा रीडिंग दे देंगे इन तीनों उनको, तो आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आ सकते हैं वो कवर हो जाएंगे. दूसरी बात ये है कि मरियम ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के पार्ट्स कितने होते हैं. ठीक है, सो यू माइट बी गिवन अ शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के कितने पार्ट्स हैं. तो उसका सिंपल आंसर ये है कि वी हैव an information sheet and a consent form. So information sheet covers all the elements of the informed consent, starting from procedure क्या है और coming till voluntary participation, और consent form simple क्या है कि वहाँ पे individual declare करता है कि everything is being told and their participation is voluntary, और signatures वाला एक part होता है. ठीक है, 2 questions हो गए. थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास हमने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है जहाँ पे हमें ये चीज़ फेस करनी हो कि कुछ कम्युनिटी लीडरशिप है एंड देन देयर आर पीपल ऑफ द कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह हो जो रूल की जाती है किसी कम्युनिटी लीडर से, और अगर जब तक आपके पास कम्युनिटी लीडर्स का कॉन्सेंट नहीं होगा या वहाँ के फ्यूडल्स का कॉन्सेंट नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर देयर. सो वहाँ पे ये होता है कि यू हैव टू वहाँ पे हम सिर्फ इस चीज़ से अपना प्रोसेस नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ कम्युनिटी लीडर से कॉन्सेंट ले लिया है और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च. हमें कम्युनिटी लीडर से कॉन्सेंट लेने के साथ साथ जो एक इंडिविजुअल्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे भी कॉन्सेंट अलहदा लेना चाहिए. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटन इन दिस पैराग्राफ. जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस की है वो हमारे इस वाले पैराग्राफ में, इफ इट वर्क्स, इस वाले पैराग्राफ में है. ठीक है, जो सेकंड पार्ट में आपसे कह रही थी कि कितने पार्ट्स होते हैं एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के, वो आपके थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में है. और जो लास्ट में चीज़ आपसे डिस्कस कर रही थी रिगार्डिंग कि कम्युनिटी लीडर्स हों या कम्युनिटी है जहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स भी हैं एंड इंडिविजुअल्स भी हैं, सो वो जो
कंटेंट है वो सारा हमारा इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है वो ये चीज़ें हैं कि बाकी सारी नेक्स्ट पेज अगर आप इसका करें तो आपको एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, अगर इन राइटिंग आप द इंफॉर्मेशन शीट एक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जिनको हमने एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल कि रिसर्च स्टडी क्या है, रूटीन कैसे क्यों डिफरेंट है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, एक्सप्लेन करना है आपने क्या क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। हमने पहले ये जब एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट डिस्कस किए थे तो आई ऑल्सो डिस्कस्ड कि लाजमी नहीं है कि कोई पोटेंशियल बेनिफिट जा रहे हो कम्युनिटी को। एट टाइम्स हम सिर्फ नॉलेज लोगों का फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे ये होता है कि ठीक है हम कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स या हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करा लेंगे। सो डायरेक्टली इंडिविजुअल को मे बी उस रिसर्च का स्टडी का या उस रिसर्च पार्टिसिपेशन का बेनिफिट ना जा रहा हो। सो यू ऑल्सो हैव टू राइट कि ये स्टडी डायरेक्टली आपको मे बी बेनिफिट ना करी हो बट इट विल हेल्प द कम्युनिटी टू फर्दर एक्सेल या फर्दर वर्क ऑन सच टॉपिक्स। ये सारी चीज़ें आपको इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी भी मिल जाएंगी। नाउ वी आर फ्रॉम सोशल साइंसेज, ठीक है, और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट अगर हम क्लिनिकल रिसर्चेस करें और अगर हम सोशल साइंसेज की रिसर्चेस करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए होता है कि क्लिनिकल में देयर आर मोर रिस्क्स क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही होती है या कोई प्रोसीजर्स कैरी आउट किए जाते हैं। सिमिलरली जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं या जो लेबॉर्ट्री में सैंपल्स यूज़ होते हैं उनको यूज़ करने के लिए भी यू हैव टू गेट द कंसेंट फ्रॉम द पीपल और उनको अगर आप वन टाइम यूज़ करें या यू हैव टू टेक द सैंपल फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड देन यूज इट मल्टीपल टाइम्स या उसको डिफरेंट जगहों पे आप यूज़ करें, उसके लिए भी देयर आर सर्टेन क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपने अगर उस सैंपल को बायोलॉजिकल सैंपल को यूज़ करना है, उसको स्टोर करना है, कितने टाइम के लिए स्टोर करना है, किसी और स्टडी के लिए यूज़ करना है, यू हैव टू लिस्ट दैट और आप लोगों ने उसके लिए भी परमिशन लेनी है, ठीक है। सो ये वाला पैराग्राफ जिसको मैंने हाईलाइट किया है एंड सिमिलरली जो हमारा इस डॉक्यूमेंट का लास्ट पैराग्राफ है वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया। वो सिंपल यही चीज़ है कि स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट फॉर स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज ऑफ अनयूज्ड सैंपल। अगर आपने अनयूज्ड सैंपल यूज़ करने हैं तो उसको आप लोगों ने कितने टाइम बाद यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए यूज़ करना है या कितने अरसे के लिए आपने उसको रखना है, किसी और इंडिविजुअल को आपने अगर वो ट्रांसफ़र करना है तो वो सारी चीज़ें यू हैव टू enlist in your informed consent for सैंपल्स जहाँ पे आप लोगों ने इंडिविजुअल्स उनके सैंपल्स लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी जो लास्ट इसका पॉइंट है, राइट रिफ्यूज फ्रॉम पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ये सारी हमने पढ़ी हुई हैं और सिंपल रीडिंग मटेरियल है जिसको आपने एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। लास्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन फीचर हम कंप्लीट हो गई तो आखिरी चीज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट और वी कैन से दैट इज़ द कंसेंट फॉर्म, ठीक है। सो इसमें वही लैंग्वेज है कि आई हैव बीन गिवन द इंफॉर्मेशन एंड इट हैज़ बीन रेड टू मी और आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क दिस डिफरेंट क्वेश्चंस और एवरीथिंग इज़ क्लियर टू मी एंड दिस इज़ अ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन द स्टडी। लास्ट चीज़ जो है जो मैं आप लोगों से जो इस डॉक्यूमेंट में से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक ऐसे इंडिविजुअल से लिया जाए जो इलिटरेट हो या वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना दे सक रहे हों तो हम एक जो विटनेस है उनको सामने रखते हुए इन्फॉर्म्ड कंसेंट को ट्रांसलेट करके या इजी लैंग्वेज में पार्टिसिपेंट्स को बता सकते हैं और विटनेस की होते हुए ही उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट को साइन या अप्रूव किया जाता है। और उसमें एक जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है या जो माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि जो विटनेस है वो पार्टिसिपेंट
چوز کر سکتا ہے. ریسرچر نے چوز نہیں کرنا کیپنگ ان مائنڈ کہ کوئی بایس یا کوئی ہڈن جو رسکس ہیں وہ اس کو ان سے چھپا نہ لے یا ان کو وہ بتائے نہ, ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یا ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے وہ چیزیں نہ بتائیں. دیٹ از وائی یہاں پہ جو بالکل لاسٹ کی کچھ لائنس ہیں اس پیراگراف میں, اس میں یہ ہے کہ whenever possible the witness should be selected by the participant and he should not be connected with the research team. Whenever feasible the recruitment of the illiterate participants should take place in the presence of a literate witness. So to make it more clear and more انڈرسٹینڈیبل اور مور یہ کہ وہ کسی کی فورس پارٹیسپیشن نہ ہو یا ڈسیو کر کے ہم پارٹیسپیشن نہ کرا رہے ہیں, دیٹ از وائی ہم یہ کہا جاتا ہے کہ وٹنس جو ہوگا وہ پارٹیسپینٹ کی مرضی سے ہو جائے, جو بھی لٹریٹ وٹنس ہوگا نہیں ٹیم سے ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دیز آر سرٹن تھنگس جو ہم بہت زیادہ جب بائی دا بک چل رہے ہوتے ہیں یا یہاں پہ بھی بہت ایسے سیمپلس کی بات ہوئی ہے یا وٹنسز کی بات ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اکارڈنگ ٹو بک یا اکارڈنگ ٹو لٹریچر تو ایسے چل رہی ہوتی ہیں. ایکچوئل پریکٹسز میں مے بی یہ ایسی نہ, بیکاز ہم لوگوں نے لیب میں کام کیا تو وی ڈیڈ ہیڈ سیمپلز جو انانیمس پڑے ہوئے ہوتے ہیں بٹ وہ ملٹیپل ٹائمس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس کا کانسنٹ فارم اگر کسی ٹائم پہ لیا گیا ہے, ان سے پوچھا گیا ہے یا ان کو بتایا گیا کہ بعد میں ملٹیپل ٹائمس یوز ہو رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. بٹ دیز آر تھنگس دیٹ بائی دا بک اور بائی لٹریچر شوڈ بی فالو, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کا پہلا ریڈنگ مٹیریل ہو گیا. سیکنڈ آپ کے پاس ایک آرٹیکل تھا جو that was concerned with کہ ethical issues with informed consent کیا آ سکتے ہیں یا کیا different issues ہیں, ethical barriers ہیں جو ہمیں informed consent لیتے ہوئے ہم فیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس میں میم وہ لینگویج بیریئرس تھے اور ریلیجیس بیریئرس اس میم ایگزیکٹلی جی مریم. اس میں سے جو کویشچنز آپ کو آ سکتے ہیں وہ میں صرف ایکسپلین کر رہی ہوں. جو اسٹارٹ میں انٹروڈکشنز ہیں یا بریف ہسٹری آف دا انفارمڈ کانسنٹ, یہ ساری چیزیں ہم نومبر کوڈ, ڈیکلیریشنز, بیلمونٹ رپورٹ, یہ ہم ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. جو ابھی کے لیے اس آرٹیکل میں سے آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے یا جس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے, کیپنگ ڈسائڈ کہ یہاں پہ بہت ایکسپلینڈ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ایگزامپلس دے کے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے, بٹ یو شوڈ اونلی ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف کہ اس آرٹیکل میں کیا لکھا گیا, ٹھیک ہے. سو دیر آر سرٹن بیریئرس جو انڈرسٹینڈنگ آف انفارمڈ کانسنٹ میں آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے زیادہ چیز جو ہم ہمیشہ سے ہی بات کرتے رہے ہیں وہ لینگویج بیریئر کی ہے. دین دیر آر ریلیجیس بلیفس, لوگوں کے جن کی بیسس پہ وہ بہت ساری جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اسے وہ نہیں لینا چاہتے, یا ان کے ریلیجیس بلیفس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن یا اسٹیم سیل ٹیکنالوجیز ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, تو وہ بیریئرز آ جاتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون اس کی ان کی فالس ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں, یا ان کو جو ایکچوئل ریزلٹس آپ کی اسٹڈی سے آ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ کے وہ اس ایکسپیریمنٹ سے یا اس ریسرچ اسٹڈی سے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس لے لیتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ریزلٹس پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے یا بعد میں ان کو پرابلم آ رہی تھی, ٹھیک ہے. یہ تو 3 بیریئرس ہیں جن کو آپ لوگوں نے ایک ریڈنگ دینی ہے کہ لینگویج بیریئر کیا ہے, وی شوڈ ہیو اس میں کیا کیا پرابلمس آ سکتے ہیں. ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں بٹ ڈونٹ گو فار دا ایگزامپلس. اگر آپ کو سمپل ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو یہ تینوں بیریئرس ہو جائیں گے. جو امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں بیریئرس کو یا ان چیزوں کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان لینگویج بیریئر کو, ریلیجیس بیریئرس کو اینڈ فالس ایکسپیکٹیشنز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کے لیے ہمیں 3-4 انہوں نے کیا کہتے ہیں سولوشنز دی ہیں.
فرسٹ سولوشن کیا ہے کہ آپ ڈیموگرافک انالیسس کر لیں اپنی اسٹڈی پارٹیسپینٹس کا، یا جو آپ کا اسٹڈی ایریا ہے اس کا ڈیموگرافک انالیسس کر لیں، اور اس کی بیس یو ول گیٹ ٹو نو کہ یہاں پہ کون سی ایسی لینگویج ہے جو آسانی سے لوگ سمجھ سکتے ہیں اور آپ تک اپنا جو میسج ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ڈیموگرافک انالیسس ہو گیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا لینگویج ہے، اور لینگویج اگر آ سکتا ہے اس لیول پہ آ سکتا ہے، سو اس کو کاؤنٹر کر لیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ لینگویج بیریئر آتے ہیں ٹرانسلیٹرز. سو فار اے کانسنٹ فارم یا جو بھی لیگل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن کے لیے یو شوڈ آلویز ہیو اے پروفیشنل ٹرانسلیٹر، تاکہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وہ اسی لینگویج میں اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے آپ کے کانسنٹ فارم کا یا آپ کا انفارمیشن شیٹ کا. ٹھیک ہے، سو فرسٹ کے آگے کی ڈیموگرافک انالیسس اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو لینگویج بیریئر کا پتہ چل جائے گا. دین یو کین ہائر اے پروفیشنل ٹرانسلیٹر ٹو کاؤنٹر دیٹ. The third thing is کہ آپ اپنا ایکسپلینیشن ٹائم انکریز کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. فورتھ از کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی کچھ زیادہ فالس ایکسپیکٹیشنس ہیں تو ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، اف یور پارٹیسپینٹس آر آف سچ اے کیلیبر یا ان کا اتنا انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ ان سے کوئی کویز یا سرٹن کویشچنز ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں یا فالس ایکسپیکٹیشنس ہیں تو ان کو آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اور کون سی جگہیں ہیں یا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ آپ کی بات کو کلیئرلی سمجھ نہیں سکتے یا اس کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، سو آپ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از این آرٹیکل جس کے کافی سارے پیجز ہیں، بٹ اگر آپ اس کو ایک ریڈنگ دیں گے تو اس میں سے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہی پوائنٹس، اور اگر آپ کو پیپر میں کوئی کویشچن آئے گا تو وہ یہاں سے یہی آئیں گے کہ یا تو آپ سے بیریئرز پوچھ لیے جائیں گے کہ انفارمڈ کانسنٹ میں کیا آ سکتے ہیں، یا اگر کوئی بیریئرز آ رہے ہیں تو ان کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. ٹرانسلیٹر سے، ڈیموگرافک انالیسس سے، ایکسپلینیشن ٹائم انکریز کرنے سے، اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ فالس ایکسپیکٹیشنز کو آپ کاؤنٹر کرنا ہے یا جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے، دس فار دا سیکنڈ ریڈنگ مٹیریل. اور جو آپ کا تھرڈ ریڈنگ مٹیریل تھا وہ سمپل گائیڈ فار انفارمڈ کانسنٹ تھی، اور اس میں کوئی زیادہ انفارمیشن اس طرح نہیں تھی. سمپل یہ چیزیں تھیں کہ اگر آپ لوگ اپنا انفارمڈ کانسنٹ ڈیوائس کرتے ہو گے تو جو جرنل پوائنٹس ہیں وہ آپ نے کون سے مائنڈ میں رکھنے ہیں اور کس طرح آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے تینوں ٹاپکس ہو گئے، جو تینوں ریڈنگ مٹیریلس ہو گئے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے. ناؤ وی ہیو آر لیکچر آن ویلیوز اینڈ بلیفس اور کوڈ آف ایتھکس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو وی ہیو ڈسکسڈ پرنسپلز آف ایتھکس. یہاں پہ ہم نے 4 پرنسپلس ڈسکس کیے. کوڈ آف ایتھکس یہ ہے کہ کس طرح آپ نے کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور کن کن پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے کوڈ آف ایتھکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اسٹارٹنگ فرام دا ویری ویری بیسک تھنگس کہ اگر ہم آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا آتا ہے اگر ہم اس کو بھی اسٹارٹ نہ کریں، اور کوڈ آف ایتھکس آپ کے مائنڈ میں کیا چیز آ رہی ہوگی، یا کوڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی ہلو میم ویلیوز، سوری میم ڈفرینٹ ویلیوز جو ہیں کوڈ کی، تو میم کوڈ تو ویلیوز ہی ہوتے ہیں میم. میم ریسرچ کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے، جن کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اس میں آتی ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اوکے جی. سو جو ڈفرینٹ رولس آ سکتے ہیں
یا ڈفرینٹ جو ایکشنز ہیں جو گورن کر رہے ہوں گے ایک کمیونٹی کو, یا جو آپ نے انٹرونشن یا ریسرچ یا ایکسپیریمنٹیشن لے کے چلنی ہے, اس کو کس طرح اتنا امپاور کرنا ہے کہ وہ آپ کی ساری کمیونٹی کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں, یا آپ کے جو یہ رولس ہیں وہ کس طرح کمیونٹی تک آپ کے پوٹینشیل جو ایسنس آف یور ورک ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹنگ ود دا ویری بیسک تھنگس کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں, بلیفس کیا ہوتے ہیں. سو ویلیو از اینی تھنگ جو ڈیمارکیٹ کرتی ہے رائٹ کو فرام دی رانگ, یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے, بینیفیشیل ہے, یوزفل ہے. ان چیزوں کو ہم ویلیوز کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, یا ویلیو از اے ڈگری آف امپورٹینس آف سم تھنگ جو آپ کسی چیز کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وائل different from that is what you believe. Beliefs کیا ہوتے ہیں, وہ empirical evidence کے بغیر آپ کسی چیز پہ اگر کوئی بلیو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ بلیفس چل رہے ہوتے ہیں. بہت ہی کامن بلیف جو چل رہا ہوتا ہے, یا بہت لوگوں کو فار فلنگ ایریاز میں زیادہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ بہت سارے ایسے سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, اور وہ اس کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ یا تو آپ ان کی شادی کرا دیں تو اٹ از دی سلیوشن فار ایوری تھنگ, یا ڈفرینٹ تعویذ دھاگے جو بلیک میجک ہوتا ہے ان کو لوگوں کا بلیف ہوتا ہے. سو دیٹ از بیکاز آف کوئی بھی امپیریکل ایویڈینس نہیں ہے, یا اس کی ریالٹی نہیں ہوتی, اور کوئی ایبسلیوٹ ویریفیکیشن نہیں ہوتی, یا فاؤنڈیشن نہیں ہوتی فار دیٹ اسپیسیفک بلیف جس کو ہم بلیو کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس رولس ہیں, یا ہمارے پاس ایسے ایکشنس ہیں جو چیزیں جو ہمارے ایکشنس گورن ہو رہے ہوتے ہیں, یا پرنسپلز, ویلیوز, اسٹینڈرڈز اور رولز آف بیہیویئرز دیٹ گائیڈ دا ڈیسیژن, پروسیجرز اینڈ سسٹمز آف این آرگنائزیشن جو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ جو ان کے کی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو بھی, ان کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں گی, پلس دے ول رسپیکٹ دا رائٹس آف دا پیپل جن تک وہ پہنچ رہی ہیں, یا جن کو پہنچائی جا رہی ہیں. سو واٹ کوڈ کین ڈو, یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے. بیسکلی کیا ہے کہ ایک ایتھیکل انوائرمنٹ پروڈیوس کر لیتا ہے, لوگوں کے اندر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, دے ڈو ٹرسٹ انڈیویجولز, اور یا آپ کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ افیکٹ نہیں ہو سکتا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پرسنل ٹینشنز یا پرسنل ڈسپیوٹس ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ افیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس لیکچر میں جو آپ کا وائی اٹ میٹرز, یا کس طرح یہ فریم کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ پریکٹیشنرز اینڈ اکیڈیمکس بیٹھ جاتے ہیں, یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بیٹھ جاتی ہیں, اینڈ دین دے ڈیسائڈ کہ ہم نے ایتھکس بنانا ہے, یا کیا کوڈ آف ایکشن بنانا ہے, یا کیا ہم نے ایکشنز یا رولز ایسے لے کے آنے ہیں جن کو فالو کرے کہ ہماری جو سرٹن کمیونٹی ہے تو بہتر آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ جائیں گی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ریڈنگ مٹیریل ہے. ویئر یو ہیو ٹو اسٹارٹ از کہ ہمارا جو کوڈ آف ایتھکس ہے, یا کوڈ آف پبلک ہیلتھ ایتھکس ہے, اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کیا ہیں, یا اگر ہم نے کوڈ آف پبلک ہیلتھ ایتھکس کی بیسس پہ کمیونٹی میں کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کی بیسس پہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل پہلی چیز جو آپ نے امپورٹینس, یا جس چیز کو سب سے پرائم امپورٹینس دینی ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ورک فار دا health of the community. You have to ensure the participation of the individuals. جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, یا جو ورنریبل پاپولیشن ہے, ان کو آپ نے کیسے سیو کرنا ہے. اگر آپ نے انفارمیشن سیکھ کی ہے تو آپ نے کن طریقوں سے سیکھ کی ہے. اگر آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے تو کس طرح لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے. رسپانسونیس ہونی چاہیے
फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पढ़ रहे थे और उसमें नॉन मेलेफिसेंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर आपके पास मटेरियल्स भी नहीं है एंड ऑल्सो यू आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर नॉन मेलेफिसेंस, या आप हार्म प्रोवाइड करें अपनी कम्युनिटी को, ठीक है। सिंपल इज फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप रिस्पॉन्सिवनेस के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके लिहाज से अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। डाइवर्सिटी एनवायरनमेंट इन्हांस करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना है, कॉम्पिटेंस इंश्योर करनी है, एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। सो कोड ऑफ पब्लिक हेल्थ एथिक्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है कि यू हैव टू वर्क फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। अगर आप में से किसी को पता हो कि जब फ्लोराइड ऐड किया जाता है वाटर में, दिस इज बेसिकली फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, या आप प्रोवाइड कर रहे हैं बेटरमेंट टू द कम्युनिटी के उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं और फ्लोराइड ऐड करें, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर जो ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ फ्लोराइड एडिशन है उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएं तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी कॉज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि आपको जो कम्युनिटी है उसको बोन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जो कम्युनिटी है उसकी टीथ की डीकलराइजेशन भी हो जाती है। सो व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि कम्युनिटी हेल्थ में इंडिविजुअल्स के राइट को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, आप लोगों ने जो ऑप्टिमल लेवल्स हैं या जो सर्टेन गाइडलाइंस हैं उसकी बेसिस पे काम करना है, और उसी की बेसिस पे आप लोगों ने उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। या अगर सिचुएशनल एनालिसिस करके कि क्या चीज़ें बेहतर हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, या इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए यू हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोवाइड देम विद बेटर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो ये फर्स्ट इसकी एग्जाम